Hello students, last time we have studied what is mean by atomic radius and covalent radius. So next point is trends in the atomic and ionic radii. So we know that atomic radius is nothing but it is the half of the distance between two nuclei of covalently bonded atoms. So atomic radius is the half of the bond length in case of covalently bonded atoms. And here atomic radius, what is the trend? In periods, atomic radius decreases from left to right up to the group number 17. That means group number 18 elements are noble gases. They show different trend. That means their atomic radius not decreases. So up to the halogen, atomic radius decreases in period from left to right, and atomic radius increases down the group. That means when we go from top to bottom, then atomic radius goes on increasing. So this is because we know that in last period we have studied the factors affecting the atomic radius, that are number of the shells, then nuclear charge and screening effect of the inner electron. So these 3 points are most important, and from that there is effective nuclear charge. So we know that in case of atoms, suppose this is nucleus of an atom, and this it is positively charged, it contains proton, and electrons are revolving around this nucleus. So distance between nucleus and this outer core, that is called as a atomic radius. So this atomic radius, and when the number of shells increases, then suppose here in this case there are 3 shells and in this case there are 4 shells. So as number of shells increases, when we go from top to bottom, then electron is added to the new shell. It has different principal quantum numbers. So atomic radius goes on increasing from top to bottom. Again here number of protons in nucleus increases, then nuclear charge increases, and this nucleus attracts the electrons from this outer shell. So this positively charged nucleus that attract this negatively charged electron towards its shell. So this force of attraction between this positively charged nucleus and electron, that is called as a nuclear force. So this nuclear force of attraction is affected by this distance. If distance is more, then force of attraction is less. So in this case this distance is less, so force of attraction is more. Second point is that this attractive force again depends on this nuclear charge. More this positive charge, that means greater is the atomic number, then this nucleus contains more number of proton. So it attracts more, and force of attraction is more. So it pulls that electron towards inside. So atomic radii goes on decreasing. So for this attraction of these electrons, valence electron towards nucleus, the inner electrons that are present inside this valence shell in between nucleus and electron, these inner electrons repel these electrons to get attracted towards nucleus, positively charged. So there is repulsion between these electron. So this repulsive force of inner electron, that is known as a screening effect. Greater is this screening effect, then that repels that electron towards backward. So this inner electron push this electron towards outside, and nucleus push that electron towards inner side. So greater is the repulsive force of this inner electron, then this attraction becomes less. So atomic size increases. That means if number of shells are less, then atomic size is smaller. If number of shells are greater, then atomic radius is more. Second point is the nuclear force. Stronger is the nucleus. That means if it contains more protons, then attractive force is more, and so it has smaller atomic radius. If the number of proton is less, then it has less nuclear force, nuclear charge, and so atomic radius is greater. And screening effect, if screening effect is more, then repulsion is more, so it decreases the nuclear force of attraction, and so atomic size is greater. So all these points are covered in last period. So greater the effective nuclear charge, stronger is the attraction. जेवढा हा न्यूक्लियर चार्ज जास्त असेल
तेवढं अट्रॅक्शन काय असणार आहे त्याचं स्ट्रॉंगर असणार आहे. द न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन अँड स्मॉलर इज द ॲटॉमिक रेडियस. म्हणजे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जेवढा स्ट्रॉंगर असेल तेवढी ॲटॉमिक रेडियस ही काय असणार आहे त्याची स्मॉलर असणार आहे. नेक्स्ट इज ॲज वी मूव्ह अक्रॉस द पिरियड. आपण ह्या पिरियडच्या अक्रॉस गेलो तर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम पिरियड. म्हणजे नंबर ऑफ शेल्स काय असतील समान असतील. नंबर ऑफ शेल्स समान आहेत त्यामुळे स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सेम. Number of cells are also same and therefore the only difference is that at each atom electron is added in the nucleus, proton is added in the nucleus. So nuclear force increases from left to right by 1 unit and so that nucleus becomes stronger and therefore effective nuclear charge increases from left to right. So as effective nuclear charge increases then atomic size goes on decreasing and therefore here in periods atomic size decreases across the period from left to right and in groups atomic size increases from top to bottom. So this is about atomic radius. Next point is ionic radius. So in case of ionic radius, so ionic radius means it is the same as like atomic radius, only the difference is that it is radius of the ion. It may be positive ion or निगेटिव्ह आयन. म्हणजे कटायन किंवा ॲनायन असेल तर त्याचा न्यूक्लियस आणि आउटर मोस्ट व्हॅलन्स शेल यामधलं जे डिस्टन्स असतं त्याला आयोनिक रेडियस म्हटलं जातं. सिमिलर टू ॲटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस अल्सो डिक्रीजेस अलॉंग द पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट अँड इट अल्सो इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम दॅट इज डाऊन द ग्रुप. म्हणजे जसं ॲटॉमिक रेडियस आपली डिक्रीज होते लेफ्ट टू राईट पिरियडमध्ये त्याचप्रमाणे आयोनिक रेडियससुद्धा काय होते इन्क्रीज होते फ्रॉम top to bottom in groups and decreases from left to right in periods. Next point is a cation is smaller than the atom. हा पॉईंट फार महत्त्वाचा आहे की कटायन जो आहे पॉझिटिव्ह आयन याची साईज काय असते ॲटमपेक्षा लहान असते. कारण काय तर ॲटम जो आहे त्यामध्ये जेवढे प्रोटॉन्स असतात तेवढेच काय असतात इलेक्ट्रॉन्स असतात. पण जर आपण त्याचा पॉझिटिव्ह आयन तयार झाला तर पॉझिटिव्ह आयन कसा तयार होतो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे जेव्हा एक इलेक्ट्रॉन त्याच्यातला कमी होईल तेव्हा एक पॉझिटिव्ह चार्ज येईल कटायन तयार होईल. पण त्यामुळं काय झालं तर न्यूक्लियस हा स्ट्रॉंगर बनेल आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या कंपॅरेटिव्हली कमी होणार आहे. त्यामुळं काय होतं इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होतो आणि इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाला की ॲटॉमिक रेडियस काय होते डिक्रीज होते. त्यामुळं कटायनची साईज जी असते ही ॲटमपेक्षा स्मॉलर असते. म्हणजे सोडियम ॲटमपेक्षा सोडियम आयन जर घेतला आपण Na+ तर त्याची साईज ही स्मॉलर असते. सो कटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दॅन ॲटम. म्हणजे ॲटमपेक्षा त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी असते. देअरफॉर शिल्डिंग इफेक्ट इज लेस अँड इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज ग्रेटर दॅन द ॲटम अँड देअरफॉर इन केस ऑफ आयोनिक रेडियस in case of cations have smaller ionic radius than the atom. Similarly समजा आपण anion घेतला तर anion म्हणजे हा निगेटिव्ह आयन आहे. हा कसा तयार होतो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो anions have larger radius than the corresponding atom. जे ॲटमपेक्षा त्याचा anion असेल निगेटिव्ह आयन असेल तर त्याची रेडियस काय असते लार्जर असते. कारण काय बरोबर याच्या अपोजिट कटायन हा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉननी तयार होतो तसा ॲनायन हा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉननी तयार होतो. म्हणजेच काय होतं ड्यू टू ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग इफेक्ट इज इन्क्रीजेस. शिल्डिंग इफेक्ट इन्क्रीज झाला याचा त्यामुळे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज काय होतो याचा डिक्रीज होतो आणि इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीज झाला की ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होते. सो ॲज ॲनायन हॅज लार्जर रेडियस दॅन करेस्पॉन्डिंग ॲटम because anion is formed by gain of electron and due to additional electron effective nuclear charge decreases. Second point is isoelectronic species. Isoelectronic species means the name itself indicates that they contain same number of the electrons. So atoms or ions containing same number of electrons are called as isoelectronic species. जे ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या समान आहे असे ॲटम्स असतील किंवा आयन्स असतील तर त्यांना आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हटलं जातं.
So in case of isoelectronic species, even though there is same number of electron, but number of proton is different, and so actual nuclear charge in case of isoelectronic species is डिफरंट. त्यामध्ये असणारा जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे हा काय असतो, डिफरंट असतो. लार्जर द न्यूक्लिअर चार्ज एक्झर्ट्स ग्रेटर अट्रॅक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन अँड सो इट हॅव स्मॉलर आयोनिक रेडियस. जेवढा न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असेल तेवढं त्याचं अट्रॅक्शन काय असणार आहे, व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनबद्दल जास्त असेल आणि त्यामुळं त्याची आयोनिक रेडियस ही काय होईल, डिक्रीज होईल. म्हणजे तुम्हाला आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस असतील तर त्यामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनची संख्या बघायची. ज्याचे प्रोटॉनची संख्या म्हणजे ज्याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त असेल त्याच्याबद्दल काय असणार आहे, ग्रेटर अट्रॅक्शन असेल इलेक्ट्रॉनबद्दल आणि त्याची आयोनिक रेडियस ही कमी असेल. हे फार महत्त्वाचं आहे कारण याच्यावरती तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतात किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स याच्यावरती येऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण इथं आयन घेतला F- अँड Na+, तर फ्लोरीनचा हा एनायन आहे आणि सोडियमचा कॅटायन आहे. हे दोन्ही आयसो इलेक्ट्रॉनिक आहेत. आयसो इलेक्ट्रॉनिक का, तर फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर 9 आहे. व्हेन इट ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन इट हॅज नाव 10 इलेक्ट्रॉन, सो इट हॅज 1 निगेटिव्ह चार्ज. ज्याच्याकडे 10 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तसा सोडियम जो आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर 11 आहे. व्हेन इट लुजेस 1 इलेक्ट्रॉन अँड फॉर्म्स पॉझिटिव्ह आयन, दॅट मीन्स सोडियम कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, F- ion also contains 10 electron. So these two ions F- and Na+, both contains 10 electron. So these are isoelectronic species. हे दोन्ही कसे आहेत, आयसोइलेक्ट्रॉनिक आहेत. दोघांमध्ये 10-10 इलेक्ट्रॉन आहेत. पण फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे, 9 आहे आणि सोडियमचा 11 आहे. याचा अर्थ फ्लोरीनचा न्यूक्लियस जो आहे हा काय, त्याचा न्यूक्लिअर फोर्स कमी आहे आणि सोडियमचा न्यूक्लिअर फोर्स जास्त आहे. आता ज्याचा न्यूक्लिअर फोर्स स्ट्रॉंगर असेल त्याचा अट्रॅक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन जास्त असणार आहे, ग्रेटर अट्रॅक्शन फॉर द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि त्यामुळे त्याची ॲटॉमिक रेडियस कमी असेल. म्हणजे F- आणि Na+ यामधला सोडियमचा न्यूक्लिअर चार्ज जास्त आहे त्यामुळे त्याची आयोनिक रेडियस किती येते, 98 pm. आणि जर आपण बघितलं F- आयन जो आहे त्याची जे रेडियस आहे किती आहे, आयोनिक रेडिया आहे 133 pm. म्हणजे आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिसमध्ये ज्याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे, ज्याच्याकडे प्रोटॉनची संख्या जास्त आहे, तो काय दाखवतो, त्याची ॲटॉमिक रेडियस ही कमी असते. आयोनिक रेडिया हे त्याची कमी असते. हे लक्षात ठेवा चांगलं. आता आपण प्रॉब्लेम बघू. आयडेंटिफाय द स्पेसिस हॅव्हिंग लार्जर रेडियस फ्रॉम द फॉलोइंग पेअर्स. आता इथं आपल्याला 2 पेअर्स दिलेत आणि त्यावरून आपल्याला सांगायचं की कोणाची रेडियस जास्त आहे. याच्या उरतं पण येऊ शकतं, कोणाची स्मॉलर रेडियस आहे हे प्रेडिक्ट करा, अशा टाईपचा प्रश्न याच्यावर येऊ शकतो. आता इथं आपण बघितलं तर सोडियम आणि सोडियम प्लस आयन आहे. सोडियम ॲटम जो आहे त्याच्यामध्ये 11 प्रोटॉन्स आहेत, 11 इलेक्ट्रॉन्स असतात. पण जेव्हा त्याचा कटायन तयार होतो तेव्हा त्याच्याकडं 11 प्रोटॉन्स असतील पण 10च इलेक्ट्रॉन्स असतील. म्हणजे याच्यामध्ये Na+मध्ये काय असणार आहे, न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असणार आहे आणि ज्याचा न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असतो त्याची ॲटॉमिक रेडियस कमी असते. दुसरा पॉईंट इथं असं आहे की सोडियम जो आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 असतं. म्हणजे तिसऱ्या शेलमध्ये त्याचा एकच इलेक्ट्रॉन असतो आणि जेव्हा Na+ आयन तयार होतो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तेव्हा त्याच्याकडे फक्त 2 शेल्स असतील. म्हणजेच नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाईल इट फॉर्म्स द कटायन Na+. जेव्हा हा Na+ आयन तयार करेल तेव्हा काय होणार आहे, त्याच्या नंबर ऑफ शेल्स 2 असतील. पण सोडियम ॲटममध्ये मात्र नंबर ऑफ शेल्स किती आहेत, 3 आहेत. म्हणजे शेल म्हणजे मेन एनर्जी लेवल. इथं 3 आहेत, 1s2, 2s2, 2p6 अँड 3s1. म्हणजे 3sमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे. पण जेव्हा हा 3sमधला 1 इलेक्ट्रॉन देऊन हा Na+ तयार करतो तेव्हा याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राहतं 1s2, 2s2, 2p6. म्हणजे याच्याकडे आता 2च शेल्स आहेत. जे नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज झाल्या याचाच अर्थ याची ॲटॉमिक रेडियस काय होणार आहे, आयोनिक रेडियस याची डिक्रीज होणार आहे. त्यामुळं सोडियमची रेडियस लार्जर असेल तर Na+ची रेडियस ही स्मॉलर असेल. सो न्यूक्लिअर चार्ज इज सेम फॉर Na and Na+, but Na+ has less number of electron and less number of occupied shells. Therefore, radius of sodium is larger than the Na+ ion. Second example आहे Na+ and Mg2+. यामध्ये Na+
आणि Mg2+ ह्या आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आहेत. सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर 11 आहे, मॅग्नेशियमचा 12 आहे. जे सोडियममध्ये 11 प्रोटॉन्स असतील आणि सोडियम ॲटम घेतला तर 11 इलेक्ट्रॉन्स असतात. पण जेव्हा 11तला 1 इलेक्ट्रॉन हा देईल त्यावेळी त्याच्याकडं 10 इलेक्ट्रॉन्स असतील आणि Na+ आयन तयार होईल. तसा Mg जो आहे मॅग्नेशियम याचा ॲटॉमिक नंबर 12 आहे. जेव्हा हा 2 इलेक्ट्रॉन देऊन Mg2+ आयन तयार करतो, म्हणजे Mg2+ मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन गेले 12तले, त्यामुळे Mg2+ मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतील? 10 असतील. म्हणजेच ह्या दोघांच्याकडे 10 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणून हे कसे आहेत? आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आहेत. सो इन दिस केस Na+ and Mg2+ both are isoelectronic species. Mg2+ has larger nuclear charge than Na+. मॅग्नेशियमचा ॲटॉमिक नंबर 12 आहे, त्यामुळे त्याचा न्यूक्लिअर चार्ज जास्त आहे, 12 प्रोटॉन्स आणि 10 इलेक्ट्रॉन्स. त्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज आहे, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज हा Mg2+चा जास्त आहे आणि त्यामुळं Mg2+ आयनची साईज काय असणार आहे? स्मॉलर असणार आहे आणि Na+ची लार्जर असणार आहे. Therefore, Na+ has larger atomic radius. So next point is ionization enthalpy. Ionization enthalpy means the energy required to remove an electron from isolated gaseous atom in a ground state. That is called as ionization enthalpy. जे आयोनायझेशन एन्थाल्पी याचा अर्थ काय? तर एखादा जो इलेमेंट आहे त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमधला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला म्हटलं जातं आयोनायझेशन एनर्जी. पुन्हा एकदा आपण तोच मगाचा पॉईंट घेऊ की इथं हा न्यूक्लियस आहे समजा, आता हा न्यूक्लियस आहे आणि त्याच्या भोवती हे इलेक्ट्रॉन्स फिरतात इन सर्क्युलर ऑर्बिट. आता या सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असताना हा इलेक्ट्रॉन आपला इथल्या बाजूला काढायचा आहे. सो अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स व्हॅलन्स शेल इन अॅन आयसोलेटेड गॅसेस ॲटम इन ग्राउंड स्टेट, त्याला म्हटलं जातं आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आता हा इलेक्ट्रॉन बाजूला काढण्यासाठी सहजासहजी हा इलेक्ट्रॉन देईल का? देणार नाही. समजा हा सोडियमचा ॲटम आहे तर याच्याकडे 11 काय आहेत? पॉझिटिव्ह चार्जेस, 11 प्रोटॉन्स आहेत आणि 11 इलेक्ट्रॉन्समधले 2 इथं असतील, 8 इथं असतील आणि 1 कुठं असेल? तिसऱ्या शेलमध्ये असेल. म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन जर दिला तर याला काय सहजासहजी हा देणार नाही. हा देण्यासाठी याला बाजूला काढण्यासाठी आपल्याला एनर्जी सप्लाय करावी लागते आणि म्हणून आयोनायझेशन एन्थाल्पी याची व्हॅल्यू नेहमी पॉझिटिव्ह असते. कारण काय? एनर्जी आपण बाहेरून आत देतो, सप्लाय करतो, ॲड होते एनर्जी, म्हणून त्याचा ΔH हा नेहमी पॉझिटिव्ह असतो. आता हा इलेक्ट्रॉन बाजूला मला काढायचा आहे, तर बघा हा इलेक्ट्रॉन बाजूला काढत असताना काय होतंय? तर हा न्यूक्लियस आहे आणि हा व्हॅलन्स शेल आहे, तर ह्यामधला डिस्टन्स जेवढा जास्त असेल तेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय असेल? कमी असेल. त्यामुळं आयोनायझेशन एन्थाल्पी हा जेवढा लांब असेल तेवढा आपण सहजासहजी बाजूला काढू शकतो. तुम्ही लहानपणी एक तो खेळ खेळला असेल बघा, तर ते खांबाला धरून असतात आणि त्याच्या पाठीमागं सगळे असे धरून उभे राहिलेले असतात, तर शेवटचा जो असतो त्याला सहजासहजी आपण बाजूला काढू शकतो. तसं हा न्यूक्लियसपासून जेवढा अंतर जास्त असेल तेवढा हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी झाला, त्यामुळे आपण सहजासहजी काय करू शकतो? याला बाजूला काढू शकतो. म्हणजेच जेवढं हे जे डिस्टन्स आहे ॲटॉमिक साईज हे जेवढं लार्ज असेल तेवढं आयोनायझेशन एन्थाल्पी काय असणार आहे? कमी लागेल. याचाच अर्थ काय? तर आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ॲटॉमिक साईज ऑर नंबर ऑफ शेल्स. जेवढ्या नंबर ऑफ शेल्स जास्त तेवढी आयोनायझेशन एन्थाल्पी काय लागेल? त्याला कमी लागेल. हा झाला आपला पहिला पॉईंट. आता दुसरा पॉईंट बघा. दुसरा पॉईंट काय? आता समजा आपला हा न्यूक्लियस आहे आणि त्याच्या भोवतीच्या ह्या 3च आपण मुद्दाम घेतोय, तर ह्या 3 काय त्याच्या मेन एनर्जी लेवल्स आहेत, शेल्स आहेत. आपला इलेक्ट्रॉन हा इथं आहे. आता हा न्यूक्लियस जेवढा स्ट्रॉंगर असेल म्हणजे ह्याच्यामध्ये ह्याची स्ट्रेंथ कशावर आहे? तर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन.
जेवढा हा न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असेल तेवढा हा त्या इलेक्ट्रॉनला आतल्या साईडला जास्त खेचेल, त्यामुळे ह्याला बाजूला करायला एनर्जी जास्त लागेल. म्हणजे न्यूक्लिअर फोर्स जेवढा जास्त असेल, दुसरा पॉईंट न्यूक्लिअर चार्ज, हा जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे हा जेवढा जास्त असेल, लार्ज असेल किंवा ग्रेटर असेल, तेवढं आयोनायझेशन एन्थाल्पी काय लागेल, जास्त लागेल. म्हणजे जेव्हा हा न्यूक्लियस स्ट्रॉंगर असेल तेव्हा आपल्याला हा इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस यामध्ये जास्त फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल, त्यामुळे या इलेक्ट्रॉनला जर मला बाजूला काढायचं असेल तर मला काय लागेल, एनर्जी जास्त लागेल. म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन बाजूला काढायचा आहे मला, तर त्यासाठी काय झालं, हा इकडे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जेवढा स्ट्रॉंगर असेल तेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे, त्यामुळे याला बाजूला काढायला एनर्जी जास्त लागते, म्हणजेच आयोनायझेशन एन्थाल्पी जास्त असते. याचाच अर्थ काय, तर आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लिअर चार्ज. आता नेक्स्ट पॉईंट आपण बघूया. आता इथं आपण बघितलं की स्क्रीनिंग इफेक्ट आहे. आता स्क्रीनिंग इफेक्ट झाला. स्क्रीनिंग इफेक्ट म्हणजे इनर इलेक्ट्रॉनचा जो इफेक्ट आहे हा सुद्धा जेवढा जास्त असेल तेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होईल. म्हणजेच स्क्रीनिंग इफेक्ट जेवढा जास्त तेवढी आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी असेल. म्हणजे आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही स्क्रीनिंग इफेक्टला काय असेल, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल. आता आपण इथे एक्झाम्पल बघतोय की आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे काय, तर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयसोलेटेड गॅसेस ॲटम इन ग्राउंड स्टेट. आता समजा हा एक्स हा गॅसेस स्टेटमध्ये आहे, याच्यामधला मी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला, तर जी एनर्जी लागली ती त्याला काय म्हटलं जातं, आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आता आपण पहिला इलेक्ट्रॉन काढला म्हणून याला म्हटलं जातं फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आता मी हा पहिला इलेक्ट्रॉन काढल्यानंतर याच्यावरती चार्ज किती आला, पॉझिटिव्ह चार्ज आला, म्हणजे हा कटायन तयार झाला. आणि मग याच्यातला मी दुसरा इलेक्ट्रॉन काढला तर X+2 आयन तयार होईल प्लस इलेक्ट्रॉन. तर सेकंड इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी जी एनर्जी लागली तिला म्हटलं जातं सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी, डेल्टा IH2. यातला डेल्टा हा चेंज इनसाठी आपण वापरतो, H हा एन्थाल्पीसाठी वापरलं जातं सिम्बॉल, आणि I मीन्स आयोनायझेशन. सो डेल्टा H इज आयोनायझेशन एन्थाल्पी. म्हणजे आपण इथं बघितलं की पहिला इलेक्ट्रॉन काढला आपण आयसोलेटेड गॅसेस ॲटमचा, तर त्याला म्हटलं जातं फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आपण दुसरा इलेक्ट्रॉन काढला तर सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी, तिसरा काढला तर थर्ड आयोनायझेशन एन्थाल्पी, या पद्धतीनं म्हटलं जातं. आता याचं युनिट काय, तर युनिट आहे किलोजूल्स पर मोल. युनिट काय याचं, किलोजूल्स पर मोल आहे. आता आपण दुसरा पॉईंट इथं घेऊ की सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी जी आहे ही काय असते, इट इज ऑलवेज लार्जर दॅन द फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. म्हणजे आपण सेकंड इलेक्ट्रॉन जेव्हा काढतो तेव्हा हा कटायनपासून काढतो, आणि आपल्याला माहिती आहे की कटायन जो असतो त्याची ॲटॉमिक साईज काय असते, कटायनची साईज ही स्मॉलर असते आयसोलेटेड ॲटमपेक्षा. त्यामुळे जेवढी साईज लहान असेल तेवढा न्यूक्लिअर फोर्स जास्त असेल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आणि त्यामुळे त्याला एनर्जी जास्त लागते. म्हणून सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पीपेक्षा काय असते, जास्त असते. समजलं, पुन्हा एकदा बघू आपण. सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज लार्जर दॅन फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी बिकॉज आफ्टर रिमूव्हिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्ह आयन इज फॉर्म and energy required to remove electron from positive ion is more due to increase in effective nuclear charge. So this is about ionization enthalpy.